Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Dear students, in the previous class we were discussing the conversion of an angle from radian into degree. Some special problems are left out to convert an angle from radian measurement system to sexagesimal system. So under that, first let us take 6 radian. Continued version 6 radian. Again, you know that x radian is converted into degree as 180 by pi into x. Now let us take 6 radian. 6 radian is equal to 180 by pi into 6. Now 180 into 6 is 1080 divided by 22 by 7. That is 1080 into 7 divided by 22. So 2 11s are, 2 5s are, 2 4s are, that is 540 into 7 is 3780 divided by 11 degree. Now this must be expressed in terms of degree, minute and second. First let us divide 3780 by 11. 11 3s are 33, 4 is left, 48. 11 4s are 44. It is 8 minus 4 is 4. Again 0. 11 3s are 33. That is 7 is left. This is 343 degree plus what is the remainder? 7 divided by 11. It is also in degree. Now you have to convert this degree. 7 by 11 is a fraction. It must be converted in terms of minute. So how it is converted? To convert a degree into minute, multiply by 60. To convert minute into degree, divide by 60. So now you have to multiply by 60 and then this is as it is, that is 11 degree. Now it is 343 degree plus 60 into 7 is 420 divided by 11. This is in terms of minute. It is not in terms of degree. So now divide 420 by 11 in the same manner. 420 divided by 11. 11 3s are 33. 9, that is 90. 11 8s are 88. So 2 is left. So now this is 343 degree plus this is 38 minute plus remainder is 2. 2 divided by 11 minute. 2 divided by 11 minute. So convert this fractional minute in terms of second. 343 degree plus 38 minute plus 2 into 60. Again to convert a minute into second, multiply by 60 divided by 11. This is in seconds. 343 degree plus 38 minute plus 120 divided by
11 seconds. Now let us divide 120 by 11. 11 ones are 11, 1 is left, 10, this is 0, 100, 11 nines are. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ, ಮಿನಿಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡು, ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡು, ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ ಇಂಟು ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10.9 ದಟ್ ಈಸ್ 343 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 38 minute plus 10.9 second, or approximately you can write it as 343 degree 38 minutes and this is 11 seconds. So now you are approximating at the last step. So this is 6 radian in terms of sexagesimal system. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. This is the formula for conversion of radian into degree. This is the formula for conversion of radian into degree. So now in place of x you are converting 6 radian into degree. In place of x put 6. So 180 into 6 is 1080. Now pi can be written as 22/7. 1080 into 7 divided by 22. So let us simplify this. 2 11s are 2 540s are. Multiply these two, you get 3780 divided by 11. Divide 3780 by 11. So you will get the quotient as 343 degree, remainder as 7 and the divisor as 11. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓನ್ಲಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡೆಸಿಮಲ್ ತಗೊಂಡು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಬರೋದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 7 into 60 divided by 11. ಸೊ ಇದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 420 divided by 11 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ 420ಯನ್ನು 11ನಿಂದ ನೀವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೋಶಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 38 ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈಂಡರ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಸರ್ ಏನಿದೆ 11 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಿನಿಟನ್ನು ನೀನೇನು ಮಾಡು, ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 60 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 11. 120ಯನ್ನು 11ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಅಂದರೆ ಡಿಗ್ರಿ, ಮಿನಿಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಫರ್ದರ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆಳೆಸಲ್ಲ ಇದನ್ನು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡು, ನ್ಯಾನೋ ಸೆಕೆಂಡು, ಮೈಕ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ನೀನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ. 10.9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ 10.9 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ನೀನೇನಂತ ಬರೀಬೋದು, 11 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡಿಂದನೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ 1 ರೇಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ರೇಡಿಯನ್? 57 ಡಿಗ್ರಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 22 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 6 ರೇಡಿಯನ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ? 57 ಡಿಗ್ರಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 22 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಟು 6. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಮಿನಿಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದಂಗಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ 6ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿನಿಟನ್ನು ಕೂಡ 6ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 6ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊ. ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ನಾನು 6ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ 22 ಇಂಟು 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 132 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 16 ಇಂಟು 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 96 ಮಿನಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 57 ಇಂಟು 6 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 342 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿರೋದು 60 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋವ್ ಇರಬಾರದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿನಿಟ್ ಇರೋದು ಕೂಡ 60 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋವ್ ಇರಬಾರದು. 60 ಇದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. 132 ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, 132 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 132 ಸೆಕೆಂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕೀಗ, 60ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 60 2s 120, 2 ದಿಸ್ ಈಸ್ 1. ಹಾಗಿದ್ರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಆಯಿತು. 342 ಡಿಗ್ರಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಇದರಿಂದ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬಂತು. ಆ 2 ಮಿನಿಟನ್ನು ಈ ಮಿನಿಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ 96 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ 2 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, 98 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, 12 ರಿಮೈಂಡರ್ ಉಳಿದಿದೆ, ಅಂದರೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮಿನಿಟ್ಟಿಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, 98 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 1 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನೀನು 98ಅನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು, 60ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡು. 60 1s 60. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ, 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ 1 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡು. 343 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡು, 38 ಮಿನಿಟ್. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, 12 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, 343 ಡಿಗ್ರಿ ಸರಿ ಇದೆ, 38 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನು ಬಂದಿದೆ, 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ 1 ರೇಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, 57 ಡಿಗ್ರಿ 16 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 22 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ 11 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲೈಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ ಆರ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. Now let us take one more problem. 4 ರೇಡಿಯನ್. ನೋಡ್ರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅದನ್ನು. 4 ರೇಡಿಯನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗತ್ತೆ, 4 ಆಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟು 4, ದಿಸ್ ಈಸ್ 720 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 720 ಇಂಟು 7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 22, 2 11s 236, 360. So that is 7 into 6 42, 4, 2520 divided by 11. This is in terms of degree. Now convert this in terms of degree and minute. Divide 2520 by 11. 11 2s 22. 3 is left, 32. 11 2s 22. 10 is left, 100. 11 9s 99. So 1 is left. This is 229 degree plus 1 divided by 11 degree, because the remainder is 1. Now 229 degree plus 1 into 60, because you are converting degree into minute, divide by 11. This is in terms of minute. Once again, 229 degree plus 60 by 11, 11 5s minute plus 11 5s is 55.
what is the remainder? 5 is the remainder. So 5 by 11 is the divisor. This is in terms of minute. So 229 degree plus 5 degree plus 5 into 60 divided by 11. Now you are converting a minute into second. 229 degree plus 5 minute plus 300 divided by 11 second. Now let us divide 300 by 11. 11 2s are 22. 8 is left. 11 7s are 77. 3 is left. 229 degree plus 5 minute plus. So now there are 27 complete minutes in this, plus 3 by 11, 27 seconds ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾನೆ? ಎಸ್, 27, 3, 11 2s 27 seconds. So now you can convert this in terms of approximation as 27.2 ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? 27 seconds ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡಿಂದ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿರೋದು ಏನಿದೆ ನಮಗೆ? 4 ರೇಡಿಯನ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 4. 22 into 4, 88 seconds. 16 into 4, 64 minute. 57 into 4, 228 degree. So now this is greater than 60. So greater than 60 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ? 28 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 60 seconds ಅಂದರೆ 1 ಮಿನಿಟ್, ನಮಗೆ 28 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು 28. ಸೊ 60 seconds ಅಂದರೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ 1 ಮಿನಿಟನ್ನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 65 ಮಿನಿಟ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಇದಂತರೂ 228 ಡಿಗ್ರಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 65 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 65 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ 229 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಗ 60 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು? 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿತು ನಮಗೆ. 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 28 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಫ್ 4 ರೇಡಿಯನ್ ಇಂಟು ಮಿನಿಟ್. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಕೂಡ 4 ರೇಡಿಯನ್ನೇ. ಇಲ್ಲಿ 229 ಡಿಗ್ರಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 27 seconds ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 28 seconds ಇದೆ. ಅಗೈನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ there is a difference of 1 second in these two methods. So both are acceptable. Now let us go for one more method, one more problem. (11/16) ಇನ್ನೊಂದು -4 ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. -4 ರೇಡಿಯನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮಗಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ. -4 ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು
ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ. Just put the negative sign for the problem that I have done previously. I have done 4 radian. So, but now we are asked minus 4 radian. Just you have to put the negative sign in the previous problem. Now, let us come to one more problem. 11 by 16. 11 by 16. This is also in terms of radian. So, here you have to put 11 by 16. ಎರಡು ಮೆಥಡಿಂದನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ 11 by 16. ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡು. 4 4s 16, 20 ಉಳಿತು, 4 5s. ಓಕೆ. 11 into 45, 55, 44 5 49, 495 divided by 22 by 7 into what? 11 by 4. Okay. 495 into 7 divided by 22 into 4. 11 ಇಂದ ಏನಾದರೂ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. 11 2s 22, 11 4s 44, 5 is left, 55 ಆಯಿತು. 11 5s is 55. So now it is easy to divide. 7 5s 35, 3, 7 4s 28 plus 3, 3 1 8, 31, 3 1 5. Divide by 2 into 4 is 8. So this is in terms of degree. Now you can convert this degree into radian. So now you have to, degree into minute. 315 ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, 8 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 8 3s 24, 7 is left 75, 8 9s 72, 3 is left. So 39 complete degree ಬರುತ್ತೆ. Plus what is the remainder? 3 divided by 8. This is in terms of degree. Now convert this fractional degree into minute. 39 degree plus 3 into what? 60 divided by 8. This is in terms of minute. 39 degree plus 60 into 3 is 180, or you can also 4 2s 4 15s, then it becomes 45 by 2. Very easy question. 45 by 2 minute. 39 degree plus 45 by 2. Notice 45 by 2. 222s 44. 1 is left. 22 is the quotient. Minute plus half minute. ನೋಡಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಮಾಡ್ರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. 39 degree plus 22 minute plus 1 into 60 divided by 2. This is second. So now 39 degree, 22 minutes, 60 by 2 is 30 second. So this is 11 by 16 radian. Okay. Now you can go for second method. So second method ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೇಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 1 radian is equal to 57 degree, 16 minute, 22 second.
So what is 11 by 16 radian? 57 degree, 16 minutes, 22 seconds into 11 by 16. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, 11 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. 11 2s 22, 2. 11 2s 22 plus 2, 24. 242 seconds ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈಗ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 11 6 66, 11 1s 11 plus 6 176 ಮಿನಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. 57ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. 11 7s 77, 7. 11 5s 55, 55 plus 7 62. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 16 ಇದೆ, ಮರಿಬೇಡಿ 16 ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ 16ನಿಂದ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಒನ್, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ 6 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ರಿಮೈಂಡರನ್ನು ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ 627 ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ. 627 degree divide by 16 plus 176 minute divide by 16 plus 242 seconds divide by 16. ಫಸ್ಟ್ 627 ಅನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದರಿಂದ? 16ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. 16ನ 3 48, 4 ಉಳಿತು, 1 147 ಆಯಿತು. 16 8 16 9 144 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ನೋಡ್ರಿ? 3 ಉಳಿತು. ಅಂದರೆ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3/16, 3/16 ಡಿಗ್ರಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಂತರ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಿನಿಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆನಪಿರಲಿ. ಪ್ಲಸ್ 176, ಇದು ಹಾಗೇ ಇರಲಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 242/16 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 39 ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ 3 into 60/16 minute plus 176/16 minute plus 242/16 seconds. So here the denominators are same. 39 degree plus ನೋಡಿ 60 into 3 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 180 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 176 ಇದೆ. ಇವೆರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ 356 ಆಗುತ್ತೆ. 356 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 16 ಎಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 242/16 ಸೆಕೆಂಡ್. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು 16ನಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. 356 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 16. ಓಕೆ, 16 2s 32, 3 is left, 36. 16 2s 32, 4 is left. So you can now write it as 22 is the quotient, 22 minute plus 4 is the remainder by 16 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್
242 by 16 second. 39 degree plus 22 minute plus 4 into 60 by 16 minute, sorry, second, now it is second, 242 by 16 second, okay. 39 degree plus 22 minute plus 240 plus 242 divided by 16, yes, second. 39 degree 22 minutes, what is left? 240 plus 242 is 482 divided by 16, this is in terms of second. 39 degree 22 minute, so now you can divide 482 by 16, 16 3s are 48, 2 is left, so I have to put 0 here, 20.1, so approximate ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ 39 ಡಿಗ್ರಿ 22 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ 39 ಡಿಗ್ರಿ 22 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬಂತು. ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ an angle from degree into radian and then radian into degree. Now let us move towards some problems based on one relation that we have derived in the previous class, L is equal to R theta, where theta is measured in radian. Yes, I will write the problem on the board. The minute hand of a watch is, first problem. Problems based on L is equal to R theta. Theta is measured in radian. Theta is measured in radian. Under that, the first problem is the minute hand of a, whether he has given a watch or a clock, the minute hand of a watch is 1.5 centimeter of a watch is
1.5 centimeter long. 1.5 centimeter long. How far does its tip move? How far does its tip move? How far does its tip move in how many seconds? In 40 minutes. In 40 minutes. See, the minute hand of a watch. Just this is the dial of a watch. This is our hand, which is a smaller. This is a minute hand, which is larger, which is almost equal to the radius of the dial. So, the length of the minute hand is nothing but the radius of the dial. So, can you take that as R is equal to 1.5 centimeter. How far does its tip advance in 40 minutes? ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿಂದ ನೀವು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದೇ ಡಯಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು 12 ಆಯಿತು, ಇದು 3 ಆಯಿತು, ಇದು 6 ಆಯಿತು, ಇದು 9 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ಟೋಟಲಿ ನಮಗೆ 12 ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. 12 ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ 12 ನಂಬರ್ಸಿಂದ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ? 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ? ನಮಗೆ 12 ನಂಬರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 360 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 12 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಏನಿದು 30 ಡಿಗ್ರಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 12ಅಲ್ಲಿತ್ತು, ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 12ಇಂದ ನಮಗೆ 1ಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್? 60 ಡಿಗ್ರಿ. What is the angle between these 2 numbers? 90 degree. So what is the angle between 2 consecutive numbers in the clock or in the dial of a clock? So that is 30 degree. ಈಗ 40 minutes ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ. 40 minutes ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದು ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. 40 minutes ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ 2 ನಂಬರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು? 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ 30 ಇಂಟು 8 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 240 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ನು 40 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ? ನಾವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ? ರೇಡಿಯನ್ನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡಿ, ಈಗ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. 40 ಮಿನಿಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 40/60 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಬಿಕಾಸ್ 1 ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್. Minute is a smaller unit than degree. To convert a minute into degree, you have to divide by 60. To convert a degree into minute, you have to multiply by 60. ಈಗ ನಾನು ಮಿನಿಟನ್ನು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ 60ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 2/3 ಆಯಿತು. 2/3 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಈ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರೇಡಿಯನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, π/180 ಇಂಟು 2/3. π/180 ಇಂಟು 2/3. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಬೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 8 ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಡಿವಿಷನ್ಸಿಂದ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತು 2 ಅಂತ 2 90 90 22/7 ತೊಗೋಬೇಕು. ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬೆಟರ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ.
What else he has given? Theta alva. So what is theta? 40 minutes. So that 40 minutes is nothing but ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ 40 by 60 ಇದೇನಾಯ್ತದ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಟು 360. So 0 cancel. 2 by 3 into 360. So 3 ones are 3 120s are, that gives you 240 degree. So theta is equal to 240 degree means 240. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ pi by 180 into 240. So that is 0 cancel. 6 3s are 6 4s are. So what is equivalent of minute in terms of radian? 4 pi by 3. ಇದು theta ಆಯಿತು, ಇದು 1.5 ಆಯಿತು. Therefore ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮಗೆ? The distance moved. How far does its tip move? The distance moved by the tip is L is equal to r theta. So what is radius? 1.5 into what is the theta? 4 pi by 3. So that is 6. 1.5 into 4, 6 by 3 into pi. 6 by 3 is 2 pi. 2 into, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀನು 3.14 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೇಕಾದಾಗ ನೀನು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಯೂಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೈ ರೇಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನಿನಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. 2 into what is pi? 3.14. Therefore, what is L? 6.28 centimeter. So what is L? 6.28 centimeter. So this is a very simple problem. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಮಿನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈ ಮಿನಿಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿನ ಲೆಂತನ್ನು ಸೇಮ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ. So let us stop the today's class here. Let us come to some problems on the same formula in the tomorrow's class. Okay, thank you.